ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے پرانے ہمارے دوست حافظ طاہر صاحب اور جملہ اراکین مجلس اور مجلس اردو کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اور خاص طور پر جالیات نسیم کے جو ذمہ داران ہیں اور سعودی حکومت، ان کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں پر اس پروگرام کے اندر آنے کی اور آپ حضرات سے گفتگو اور دین اور ایمان کی باتیں سننے کی اور اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مجھے اندازہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام کا انعقاد اتنا آسان کیوں نہیں ہوتا، اس کے لیے ہفتوں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ جو کہ اس ذمہ دار ہیں، خاص طور پر ہمارے جلال قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اس قسم کے پروگراموں کے انعقاد کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. عزیزو، میں نے جو آج آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے؟ عزیزو، اسلام کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ بچوں کی تربیت ان کے راسخ کی جائے عقیدہ توحید. وما خلقت الجن والانس الا بولیے لیعبدون. تھوڑی سی گفتگو میرے ساتھ کریں، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میرے عزیزو، عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اور توحید کی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. ان میں توحید ربوبیت. توحید ربوبیت جو ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اللہ. جب کسی سے پوچھا جائے یہ آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ درخت، یہ نہریں، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری چیزیں، یہ ستارے، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں. اور اس بات کو عزیزو جان لیجئے، یہ وہ چیز ہے، ملاحدہ جو ہیں، ملحدہ، ان کو چھوڑ کر جو مشرکین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. مشرکین سے بھی اگر پوچھا جائے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے. اب جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف ہے میرے عزیزو عقیدہ الوہیت کے اوپر. 3 ہیں علماء کرام نے صفتیں بیان کی ہے توحید کی: ربوبیت، الوہیت، اور تیسرا اسماء و صفات. اب جو دوسرا مسئلہ جو جیسا میں نے عرض کیا، الوہیت. الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت، تمام قسم کا اقسام عبادت جو ہے وہ کس کے لیے کی جائے گی؟ بولیے، اللہ کے لیے کی جائے گی. تھوڑا سا بول رہے ہیں آپ نے، کوئی بات نہیں ہے. الوہیت یہ ہے عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا حاجت روا کسی کو نہیں مانتے ہیں. اور میرے عزیزو، عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ
ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو کسی کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، نظر و نیاز، یہ چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے. صرف عبادت جو ہے وہ روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو عبادت جو ہے وہ یہ بھی ہے دعا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ سب نے جانتے ہوں گے، الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے یہ عبادت ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مانگے تو شرک ہو جائے گا. تو میرے عزیزو کسی کی ناراضگی کے خوف سے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے، دعا جو ہے عبادت ہے. التجا کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ عقیدہ ہے. اس کو کہتے ہیں الوہیت. مشرکین کے ساتھ سارا جھگڑا جو تھا الوہیت کے اوپر تھا. اور یاد رکھیے طواف، طمع، لالچ، خوف یہ بھی عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے. تو میرے عزیزو میں جو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت وہ عقیدہ توحید کے اوپر کریں. بچپن سے ان کے دل میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کریں کہ ہم واحد ہیں. عقیدہ توحید ان کے دل و دماغ کے اندر کہ عبادت ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اگر ہم نے کوئی نظر و نیاز دینی ہے، ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو مجھے ہندوستان کا نہیں پتا، وہ آتا ہے مانگنے والا آ کے کہتا ہے نظر اللہ، نظر حسین، حسین کے نام کی، یہ شرک ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی جو ہے یہ درست دین ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلتے ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ جو ہے استوا، اس کا مفہوم، اس کا معنی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا امام یہ بتائیں استوا سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول. استوا ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. لیکن فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر عزیزوں بالکل جس طرح اللہ کو لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اور پھر امام مالک نے پتا کیا کیا؟ امام مالک نے فرمایا کہ ایسا کرو، کہنے لگے اس سے شخص سے کہنے لگے وما اراک الا رجل سوء، کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ غلط آدمی ہے تو. اور پھر حکم دیا ان یخرج من مجلس ہی، کہنے لگے اس کو میری مجلس سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ فتنہ ڈالنے والے ہیں. عزیزو ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں عقیدے کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی داد بھائی تھے.
इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम था सफिया, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। बड़ी अजीम औरत थी। ये वो अजीम औरत है जिसने गज़वा खंदक के मौके पर यहूदी को कत्ल किया था। अब इन्होंने अपने बच्चे की तरबियत किस तरह की, ज़ुबैर की तरबियत किस तरह की? बड़ा मशहूर वाकया है कि एक दफा अपनी सहेलियों के साथ रात के वक्त जा रही थी, तो ज़ुबैर छोटे से थे, ज़ुबैर को एक झाड़ी के अंदर फेंक दिया। सहेलियों ने कहा, सफिया ये तूने क्या किया? बच्चे को अंधेरे। कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा खशूनत के ऊपर, उसके ऊपर इसकी तरबियत हो। और फिर अजीजों, इस बच्चे की तरबियत इस तरीके से की जाती है कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन चंद सहाबा किराम में से थे जो दोनों हाथों से तलवार लेकर दुश्मन का मुकाबला करते थे। आपने से किस में कभी तलवार उठाई है? क्यों जी, किस किस ने तलवार उठाई है? हाथ खड़ा करें। हाँ जी, कितने हैं? क्यों जी स्टेज पर? मुझे पता है आपने भी खड़ी की हो गया। मैं बता रहा हूं, दो हैं। मैंने उठाई हुई है। मेरी बात सुने, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये हम असल में तारीख के अंदर पढ़ते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, तलवार उठा के देखें। तलवार भारी होती है, एक हाथ से तलवार उठाना भी इतना आसान नहीं है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपाज नहीं बताया। ये जो हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं, वाकया सुनते हैं, अभी मैं आपको सुनाने लगा हूं। दोनों हाथों से तलवार को उठाना। खालिद बिन वलीद उन लोगों में से थे, दोनों हाथों से दुश्मन का मुकाबला करते थे। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ग़ज़वा उहद, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी, बनु अब्दुद्दार का बड़ा आदमी था, बड़ा बहादुर था। उसके हाथ में लंबी तलवार और ऊंट के ऊपर मुसलमान, अभी मैंने अर्ज़ किया कि जरा करें, तखय्युल करें, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, मुसलमान खड़े हैं, सफ में खड़े हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ खड़े हैं। तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी, ये आता है भागता हुआ, ऊंट के ऊपर सवार है, उसके हाथ में लंबी तलवार। उसने कहा, मुसलमानों, कौन है जो तुम में से मेरा मुकाबला करे? मैं उसको उस जन्नत में पहुंचा दूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। और फिर अल्लाह के शेरों में से एक शेर, मैं हकीकत बात यह है, उस वक्त तक मुझे समझ नहीं आई थी, पिछले दिनों मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, पीछे से भागता हुआ एक शख्स। और ये कौन है? ये ज़ुबैर इब्न अव्वाम है रज़ी अल्लाह ताला, सब कहो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। पीछे से भागते हुए आते हैं और ऊंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तलहा बिन अबी तलहा ललकार रहा है, ये पीछे से आते हैं, उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं। क्या अहली कुव्वत, क्या जुर्रत, क्या ताकत! और फिर कैफियत यह है कि उसको पीछे से धकेलते हुए उसको नीचे गिराया, सीने पर सवार हो गए और उसको ज़बह कर दिया। मुसलमानों ने नाराए तकबीर बुलंद किया। और उसके साथ ही यह हुआ कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी की तहसीन की। आपने उसको एक तमगा बसारत दिया, तमगा शुजाअत दिया। और क्या था? आपने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन व हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम। हर नबी का एक हवारी होता है, एक साथी होता है, एक मददगार होता है। और मेरा मददगार जो है वो कौन है? बोलो, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अजीजों, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत। फिर मैं कहूंगा, हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर मैं इस बात को दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊंगा
دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا ہر اہل حدیث کو مطالعہ کرنا چاہیے. ایک امام احمد بن حنبل اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. علماء کرام ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دونوں کے اوپر کتابیں مکمل کر لی ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر کتاب چھپ چکی ہے کافی عرصہ پہلے, اور پچھلے کچھ چند ہفتے ہو گئے ہیں الحمدللہ امام ابن تیمیہ پر بھی کتاب مکمل ہو چکی ہے, ابھی چھپی نہیں ہے. یہ دو عظیم شخصیتیں تھیں اپنے وقت کی, قربانیاں, محنتیں, جدوجہد. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا, یتیم تھے, والد فوت ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ میری والدہ سردی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتی, پانی گرم کرتی اور اس کے بعد مجھے وضو کرواتی اور پھر میری انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کے آتی, مسجد کے باہر خود بیٹھ جاتی اور انتظار کرتی کہ میں کب نماز پڑھ کے نکلوں. یہ جو بڑے بڑے لوگ بن گئے ایسے نہیں بنے ہیں, اس کے پیچھے ماؤں نے, ان کے باپوں نے, ان کے بزرگوں نے, ان کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ ایک کسی مجلس کے اندر, میں نے کہا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم سعودی عرب, ہم نے ان کا دور دیکھا ہے, میرے لیے شرف ہے, ان سے ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی, ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے, ان کی توجیحات بھی لی, ان سے سیکھا بھی, ان کی مجالس کے اندر بھی گئے. نابینا تھے لیکن بخدا یہاں کے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں نے ایک دفعہ ان کے دفتر میں گیا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا شیخ یہ بتائیں کہ شیخ بن باز نابینے تھے, اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اس کے الفاظ جو تھے, رشتہ دار تھا ان کا جو مدیر تھا نا, مدیر مکتب, مجھے کہنے لگے عبد المالک کان یتعب, محنت کرتے تھے اور ان کے علم کے بارے میں یاد کہ عصر حاضر میں ان جیسا بڑا عالم کوئی نہیں ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کو مجدد کہتا ہوں, اس دور کا مجدد کہتا ہوں. اور مجدد کے بارے میں جان لیجئے, میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ہر سینچری کے اندر. میں نے ایک دفعہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ سے پوچھا, میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ اس عصر حاضر کے مجدد کون ہیں؟ تو مولانا مجھے جواب دیا, کہنے لگے یہ شرط نہیں ہے کہ ایک مجدد ہو, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک وقت میں دو بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں. کہنے لگے کہ میرے نزدیک عصر حاضر کے دو مجدد ہیں, ایک کا نام امام ناصر الدین البانی ہے اور دوسرے کا نام شیخ ابن باز ہے. بڑے لوگ تھے لیکن یہ بڑا مرتبہ, یہ مقام ایسے نہیں ملا. اس کے لیے دو قربانی, محنت, جدوجہد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دیں, نماز کے لیے جگائیں, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں, خود بھی نماز پڑھیں. ہم نے ڈاکٹر فضل اللہ رحمہ اللہ حافظہ اللہ, بہت بڑی شخصیت ہے, علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی, ہم نے ان سے یہاں ریاض میں سال ہر سال پڑھا ہے, بخاری شریف ہم پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب درس کے دوران بیان کرتے کرتے فرمانے لگے, کہنے لگے صبح فجر کے وقت بچوں کو اٹھائیں, دروازے ان کے ناک کریں, ان کو ساتھ لے کے جائیں, حتیٰ کہ ان کے الفاظ میں کبھی نہیں بھولا. کہنے لگے حتیٰ کہ اگر آپ کی ایک رکعت ضائع بھی ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, تو بھی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, اہتمام کریں کہ نماز پڑھیں. ہو میں ایک بہت بڑے آدمی کو جانتا ہوں, یہاں پہ بہت بڑی شخصیت تھی, اس کے راوی ہمارے حافظ الیاس صاحب ہیں رحمہ اللہ, وہ بھی عظیم شخصیت تھی اپنے وقت کی. مجھے ایک دن کہنے لگے عبد المالک, میں نے اس شخص کو دیکھا جب وہ سلام پھیرتے تھے نا, تو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھتے تھے کہ میرے بیٹوں میں کون کون یہاں پہ آیا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے.
बच्चों को वक्त दें, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं, गुफ्तगू, उनके मसाइल। ये शिद्दत पसंदी कहां से आई है? मेरे अजीजों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहीम थे। वमा अरसलनाका इल्ला, बोलिए, रहमतल लिल आलमीन। वो तो रहमत ही रहमत थे। और इस्लाम की हालत यह है कि इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्र कुल्ला। हर मामले के अंदर इस्लाम जो है वो जो होती है ना, रिफक, रिफक कहते हैं नरमी को, नरमी को इस्लाम पसंद करता है अपने घर के अंदर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। आपने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूं। अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें कसरत के साथ। हदीस पाक के अंदर आता है, सलासु दावातुन युस्तजाब लहुन्ना ला शक्का। 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। दावतुल मजलूम, मजलूम की दावत, और दूसरी वह दावतुल मुसाफिर, और तीसरी जो है फरमाया वह दावतुल वालिद ले वालिदिही, बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए कसरत के साथ, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, औलाद के लिए कसरत के साथ, अपनी बीवी के लिए, अपने आप के लिए। इंशाअल्लाह ये दुआएं जो है ये कबूल होने वाली हैं। और एक और बात जो है मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद में कामयाबी के हवाले से ये बात कहूंगा, ये उम्मत मुसलमान है, इसके अंदर खैर ही खैर है। और अजीजों, वहादिल उम्मा कल मतर, किसी ने कहा कि यह उम्मत जो है ये बारिश की तरह है। अल खैर फी अव्वलहा, बारिश आती है ना उसके शुरू में भी खैर होती है, वह औसतहा, उसके वसत में, उसके दरम्यान में भी, वह आखिरहा, उसके आखिर में भी। ये उम्मत मुसलमान जो है इसके अंदर खैर ही खैर है। और अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाना है, इंशाल्लाह ज़्यादा लेकिन आपको फ़ायदा होगा उससे। मैं अक्सर अपनी औलाद को ये वाक़या सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा, और आप भी उसको अपने बच्चों को सुनाइएगा। उमवी बादशाह अपना था, क्या कहना चाहिए, एक अमीर आदमी था उमवी ख़ानदान का। और आपको पता है जब अब्बासियों की हुकूमत आई जो उनके पीछे चुन चुन के उन्होंने, खैर अब उमवी सरदार अमीर अपने बेटे के साथ भाग रहा है गली के अंदर, पीछे पुलिस उनको पकड़ने के लिए। जान का खतरा था, दरवाजा देखा, दरवाजा खुला हुआ है, उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ी औरत, उसने उसको कहा अमान चाहता हूं। उसने कहा बिस्मिल्लाह, दरवाजा बंद कर दिया। अब पुलिस को तो नहीं पता कौन है पीछे। उस खातून ने देखा, शक्ल, सूरत, लिबास, बड़ा आदमी लगता है। उसके बाहर घर में एक ही बकरी थी, उसने उसको ज़बह किया, मेहमानों को खिला दिया। सुबह हुई, ये बाप बेटा जब जाने लगे तो बाप ने अपने बेटे से पूछा, हाँ बच्चा ये बताओ तुम्हारे पास खुर्जी में क्या है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा वालिद मोहतरम 100 दीनार है। और ये वो था कि 4 दिरहम की एक बकरी आ जाती थी, और 1 दिनार के अंदर 12 दिरहम होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मेरे पास 100 दीनार है। वालिद ने कहा बेटे ऐसा करो, ये 100 दिनार इस औरत को दे दो। बेटे ने कहा अब्बा जान हम भागते फिर रहे हैं,
दुश्मन हमारे पीछे है, हमें पाई पाई की जरूरत है। इस खातून को अगर 10 दिनार भी दे दिए जाएं तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। मेरे अजीजों, मैं ये कारकुनों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने अजीजों को ये वाकया इसलिए सुनाने वाला हूं और इसलिए सुनाता हूं, इसके अंदर मेरी और आप सबकी तरबियत है। उसके बेटे की जुबान से एक जुमला निकल गया। उसने कहा, अब्बा जान, इसको 10 दिनार भी दे दिया जाए तो बड़ी बात है, इसको क्या पता कि हम कौन हैं। उसके बाप ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, इसको मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम, बोलो, हम कौन हैं। अजीजों, जब दुनियावी मामलात आए, तजारत, कारोबार, एक दूसरे के साथ लेन देन, सोचें, गौर करें, कहीं ऐसा ना हो हमारी जमात को, हमारे अकीदे को, हमारे मनहज को दाग लग जाए। लोग ये बात कहें कि ये देखो, अपने आप को मुवahhid कहते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इसके अंदर ये अखलाकी बीमारी है, इसका किरदार ऐसा है, ये झूठ बोलता है। नहीं मेरे अजीजों, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले जाल को, अपने बच्चों को, अपने माशरे को जहन्नम की आग से बचाओ। और एक और बात, मुहसन बने। वल्लाहु युहिब्बुल, बोलो, मुहसिनीन। अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है अब्दुल्ला अल-मखालद, बड़ा आदमी है। यूट्यूब के ऊपर उसके बहुत सारे वाकयात हैं और मैं बहुत सारे वाकयात, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया हुआ नहीं या नहीं है। बहरहाल ये बनी हवाजन से है, बड़ा आदमी है। उसने वाकया सुनाया और वाकया बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद को बात खत्म करके इंशाअल्लाह बात खत्म करता हूं। कहता है कि ये भाई पिछले हफ्ते की बात है, मैं पिछले एतवार उसके घर था। अबू अब्दुल अजीज उसका नाम है, वैसे अब्दुल्ला अल-मखालद। तो मैंने अर्ज किया ना कि बड़े खानदान, बनु हवाजन। कहता है कि मेरा एक शौक था, सर्दियों के मौसम में मैं तबूक चला गया। अरबों के आज भी जो है ना, वो पुराने उनके खैमे लगे हुए हैं, लोग दाखिल होते हैं, कहवा, चाय, शाही, खजूरें, ये आम सी बात है। कहता तबूक के अंदर मैं एक दफा देखा, मैंने बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ। कहता मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, अंदर दाखिल हो गया। हाँ भाई, आदखुल, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। वो कहवा लेके आ गए, खजूरें लेके आ गए, ये आम सी बात है। आप भी कभी जाएं, एंजॉय करें, मैं करता हूं। यकीन जानिए, बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें ये कुछ एटिकेट्स आने चाहिए, सीखना चाहिए। खैर, कहता है कि बैठ गए, गपशप शुरू हो गई। इतनी देर में एक टेलीफोन आ गया। कहता है कि मैं उसको खुलासे को, यानी उसको लंबी बात ना हो जाए, अजीजों, ये जिनका खैमा था ना, इन्होंने अपने कुछ अपार्टमेंट बनाए हुए थे जिसको कहते हैं शुगा मफरूशा, और लोग वहां पे आते हैं और वो सर्दी के मौसम में वहां पर तबूक में बर्फबारी होती है और जो बर्फबारी को एंजॉय करना चाहते हैं वो वहां पे आए। अब हुआ यूं कि सुबह सवेरे 3 गाड़ियां आई अपार्टमेंट जो उनके शुगा मफरूशा है वहां पर। उन्होंने कहा भी हमें एक दिन के लिए शुगा चाहिए। उनका बिस्मिल्लाह। वहां पर वो कोई इंडियन था या पाकिस्तानी था या कोई बंगाली था, हारस आम तौर पर। उसने दिखाया उनको, कमरे वगैरह दिखाया, उनको पसंद आएगा। कितना किराया? उनका 700 रियाल है। लो जी, वो 700 रियाल उन्होंने पे किया उसको और उसके अंदर चला दाखिल हो गए। 2 घंटे के बाद वो जो बाबा था उनका बड़ा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं रहना, हमें वापस जाना है। उस हारस के पास गए, कहने लगे भाई वो 700 रियाल हमारा वापस करो, इसलिए कि हमने वापस जा रहे हैं, हम नहीं ठहरना। वो जो हारस था उसने कहा जी बात ये है, मैं तो एक अब्दुल मामूर हूं,
मैं तो एक नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ। जिस वक्त आपने मुझको 700 रियाल दिए थे तो मैंने अपने मालकान को टेलीफोन करके बता दिया था। मैंने उनसे बताया था जी कि मुझे 700 रियाल मिले हैं और उन्होंने एक अपना कमरे लिए हैं, तो मैं तो अगर आपको वापस कर दूंगा तो मेरे ऊपर तो वो मुसीबत बन जाएगी, मुझसे वो लेंगे। उसने कहा नहीं, आप वो दबा वगैरह। उसने कहा देखो बात जो, हाथ जोड़ दिया उसने कहा जी ऐसा है, अगर आपने लेना है, पैसे लेने हैं, तो ऐसा करें कि वो उनका खामा लगा हुआ है, वहां चले जाएं, उनसे जाकर पैसे ले लें। लो जी नाज़रीन इकराम हज़रात, थोड़ी देर और अबू अब्दुल अज़ीज़ कहता है कि मैं वहां बैठा हुआ हूं, गुफ्तगू सुन रहा हूं। अब उसने टेलीफोन का अपने मालकान को बताया, मालकान ने अपने वालिद को बताया, वालिद ने कहा खबरदार पैसे वापस नहीं करने, इसलिए कि उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद वो टेलीविजन देखा है, फलां किया है, 2-3 घंटे रहे हैं, पैसे वापस नहीं करने। उतनी देर में 3 गाड़ियां आ गई खैमे के सामने, नीचे उतरे, आके जनाब अली उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर, पैसे हमारे वापस करें। भाई पैसे कैसे वापस करें, आपने 2-3 घंटे इसको इस्तेमाल किया है, आपकी मर्जी है। लड़ाई शुरू हो गई। पहले वो बैठे थे, फिर वो खड़े हो गए। वो कहता है इतने में वो जो खैमे का जो मालकान थे उनमें से एक नौजवान वहां से भागा अपने घर की तरफ, पीछे उनका घर था। अबू अब्दुल अज़ीज़, और ये बात मैं आपको सिखाना बताना चाहता हूं, जो खुलासा है इसका। अबू अब्दुल अज़ीज़ कहता है कि मैंने देखा कि अभी चंद मिनटों के अंदर अंदर ये नौजवान जो अपने घर भाग के गया है, ये वहां से हो सकता है कलाशनकोफ लेके आए, पिस्तौल लेके आए, और या कोई हथियार लेके आए, और अभी थोड़ी देर के बाद होगा क्या होगा, कारसा हो जाएगा या कत्ल हो जाएगा, बंदे मर जाएगा एक, और फिर क्या होगा, बंदा मर गया, फिर उसके बाद जेल, फिर उसके बाद आपको पता है कि यहां सऊदी अरब का जो निजाम है उसके मुकाबले उसके। वो कहता है कि मैं देखता रहा, और इसको कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कहता है कि मैं बाहर भागा अपनी गाड़ी की तरफ, वहां से मैंने 700 रियाल अपनी गाड़ी से लिया, और वो जो बड़ा था ना उनका बाप, मैंने वो 700 रियाल उसकी खिदमत में पेश किया। मैंने कहा या ये इलाका आपका है, ये अपार्टमेंट आपके हैं, जब आपका जी चाहे ये बिस्मिल्लाह, ये पैसे मैं वापस करता हूं आप। अब क्या हुआ, झगड़ा बोले खत्म हो गया, वो पैसे उसने ले लिए, चला गया। अब वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद उनके वालिद का फोन आ गया। उन लड़कों ने मुझसे कहा कि तू कौन होता पैसे देने वाला 700 रियाल। उसने कहा भाइयों ये बताओ कि मैं अपनी आंखों से कत्ल होते देखता, ये 700 रियाल के पीछे एक तुम्हारा भाई भाग के गया है, अपने घर गया है, वो कोई कलाशन को लेके आता, कोई आला कत्ल लेके आता, कोई छुरा लेके आता, यहां पे जमा होते लोग, और फिर उसके बाद क्या होना था सब समझते आप। बात उनकी समझ में आ गई। वो कहता है कि थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने अपने वालिद को बताया, उसके वालिद का फोन आ गया। उसने कहा मैं तुम्हें हल्फन कहता हूं कि तूने दोपहर का खाना खा के जाना है। कहता मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता थोड़ी देर गुजरी, मैंने एक नौजवान को देखा, एक भाई को देखा, उसने बकरा ज़बह करके उसकी जो क्या कहते हैं उसकी सिरी वो हाथ में पकड़ी हुई और वो खैमे के सामने से गुजरा। अब मुझे पता चल गया कि उन्होंने क्या किया है, बकरा ज़बह किया है, और बकरे की कीमत कमोबेश कितनी थी, 1000 रियाल, और पैसे का झगड़ा कितना था, 700 रियाल। कहता है कि मैंने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं इंतजार करूंगा, खाना खा के जाऊंगा। कहता है थोड़ी देर गुजरी तो वो गाड़ियां जो थी फिर वापस आ गई, नीचे उतरे। उन्होंने आते ही मुझे आके कहा, बाबे ने आके कहा तू कौन होता है पैसे देने वाला, हमें पता चला कि तेरा तो उनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसने कहा हम ये बताओ कि मैं यहां पे कत्ल होता देखता। उसने कहा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये पकड़ो 700 रियाल, गलती मेरी है। गलती बोलो। उसने तस्लीम किया,
اس نے کہا اصل بات یہ تھی بچے میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, آج میں نے صبح گولی نہیں کھائی تھی اور میرا بلڈ پریشر جو تھا وہ اپ ہو گیا, اور غلط فہمی کی بنیاد پر. اور میرے عزیزوں وہ جو نوجوان تھے وہ بھی آ گئے, انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے, انہوں نے کہا تو ہمارا چاچا ہے, بڑا ہے بھائی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا پک کے آ گیا, وہ بکرا تیار ہو کے آ گیا اور ہم نے ایک ہی صحن کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا. آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بھاگو دوڑو کوشش کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف وہ کام کرو جو رب کو راضی کرنے والے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقین کی خوبیاں کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں مشکل وقت میں, تنگی کے وقت میں, آسانی کے وقت میں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کے اوپر کیا ہے بولو, قابو پانے والے. والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کے اوپر قابو پا جانے والے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, جو بڑے ہیں ان کو بزرگ, جو چھوٹے ہیں, جو میرے بھائی ہیں, عزیز ہیں, بچے ہیں, محسن بنے. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اپنا مقام بنائے محسن کا. اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کو کیا کرتے ہیں بولو, پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محسن بنائے. میں ایک دفعہ پھر یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کا نہایت شکر گزار ہوں, آفتاب کا اور جتنے ہمارے اکابرین ہیں ان کا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں, ہم گفتگو کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.